Uh, okay, good morning, Now, good afternoon, everyone. My name's Walter, and I am an alcoholic. It is, by the grace of God, the fellowship of 12 step recovery program, and a little willingness on my part that I'm sober today. And for that miracle, I am truly grateful. And I'm always glad to be of service in Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous have given me a life that I have no doubt that I would not have had it not been for Alcoholics Anonymous. I've been sober. My sobriety date is February 1st, 1988. And it wasn't my first sobriety date, but it is my sobriety date now. And it has been for the last 34 plus years, one day at a time. And I took my first drink when I was about 10 years old, along with some drugs as well. And I was 29 years old when I got sober. And I thought my life was good. Alcohol and drugs started off as a fixer, as magic for me. I was able to feel or not feel anything that I wanted. I could hide feelings, I could suppress feelings. I thought I had found it because I could remember being younger than 10 and not wanting to feel what I was feeling. I could remember wanting to be someplace else with someone else, doing something else, because I always thought it was better than where I was at. I could remember toward the end, the last 5, 6 years of my drinking, of just being totally miserable. The amazing thing is, alcohol and drugs started off as magic for me, and then it became a medicine for me, and then it led to misery. And I say that because that's been the pattern for me. Okay. And I've gone through a lot while I was drinking: loss of jobs, wrecked vehicles, wrecked relationships, lying, cheating, stealing, being banned from my parents' home, neglecting my children. My children was literally terrified of me. I got sober. I had 4 children and a wife, and they were terrified of me. I was that Dr. Jekyll, Mr. Hyde. You know, I was a gifted student in school, and went to college, majored in electrical engineering, and thought that I was smart and I could figure things out. And I was going to figure this alcohol problem out. I tried so many different ways to drink and drug that I thought I could figure it out, that why I couldn't figure this out when I was gifted. I could walk in a physics class and make an A with ease. I'd done so well academically, left high school with 4 scholarships in electrical engineering major and, and high grade point averages, but I couldn't stop drinking. And I didn't know why. And my first introduction to Alcoholics Anonymous was in April of 1987 when I went to my first rehab. And I remember that thinking that these people are different. They don't know me. They never saw me before. How can they tell me how to change my life? And and for the first several weeks in that 30-day rehab, I didn't do much, other than cause confusion. Walter, Yeah. can you please pause for me to translate? Yes. Thank you. So every couple of minutes, right? So thank you. Okay. I will now translate. I apologize. Not at all. I understand you're on a roll, and I hate to interrupt you, but this is just the way this meeting goes. I'm sorry. Right. Yeah, well, I was telling Catherine that this was my first time doing a meeting in this way,
So, and I do my best to do that. Right. So Okay. if I'm not doing that, please pull my coattail. Okay. Right. I won't be offended. Okay. Thank you. Thank you for saying that. I think, sure. All right. So let me translate. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు వాల్టర్. నేను తాగుబోతుని. దేవుని దయ, ఏ మిత్రమండలి ఇచ్చిన సహకారం, 12 సోపానాల కార్యక్రమం, అది చేయడానికి నా ఇష్టత, ఇవన్నిటి కారణంగా నేను ఇవాళ సోబర్గా ఉన్నాను. నేను సోబర్గా మందుకు దూరంగా ఉండటం ఒక అద్భుతంగా భావిస్తున్నాను. దానికి ఎంతో కృతజ్ఞుని. ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్లో సేవ అవకాశం వస్తే చేయాలని నేను ఎప్పుడు అనుకుంటాను. సేవ చేయటమే నాకు ఆనందం కలిగిస్తుంది. సో నేను సోబర్ అయిన తేదీ, ఆఖరిసారి మందు పుచ్చుకుంది ఫిబ్రవరి 1, 1988. ఇది ఇవాళ నా సోబరేటీ డేటు. ఇది మొదటి సోబరేటీ డేట్ కాదండి, అంతకుముందు కూడా ప్రయత్నించాను. అయితే ఇవాళకి ఇది సోబరేటీ డేటు. ఈ కిందటి 34 ఏళ్ళు పైగా నేను సోబర్గా ఉన్నాను. రోజువారీ కార్యక్రమం ఒకరోజు చేసుకుంటూ 34 ఏళ్ళు గడిచిపోయాయి. నేను మొట్టమొదటిసారి మద్యం ముట్టుకున్నది, దాంతోపాటు కొన్ని మత్తు పదార్థాలు ప్రయత్నించింది 10 ఏళ్ల వయసులోనండి. నేను సోబర్ అయ్యే వేళకి నా వయసు 29 ఏళ్ళు. సో మొట్టమొదట నేను మత్తు మొదలు పెట్టినప్పుడు నా జీవితం బాగుంది. అప్పటికి ఆల్కహాల్, మత్తు పదార్థాలు నాకున్న సమస్యలను తొలగిస్తాయని, నా జీవితాన్ని ఇంకొంచెం బాగు చేస్తాయని భావించి మొదలుపెట్టాను. నిజంగా చెప్పాలంటే ఒక రకమైన ఇంద్రజాలం నాలో ప్రవేశించేది ఇవి తీసుకున్నప్పుడు. ఎందుకంటే నాకేమైనా నన్ను నొప్పించే, బాధించే భావాలు ఏమైనా కలిగితే వాటిని దూరం చేసుకోగలను వీటి ద్వారా. నేను ఉన్న చోట కాకుండా నాకు ఎప్పుడు వేరే చోట ఉండాలని ఉండేది. ఉన్న మనిషితో కాక వేరే మనిషితో ఉండాలని ఉండేది. నేనున్న ఎక్కడున్నా అక్కడ ఉండకూడదు, ఇంకో చోట ఉండాలనుకునే తత్వం నాది. దానికి ఆల్కహాల్ ముఖ్యంగా చాలా నాకు సహాయం చేసింది. మరి అలా మొదలైన ఈ తాగుడు చివరి 5-6 ఏళ్ళు వచ్చేవాడికి పూర్తి అధ్వాన స్థితికి నన్ను తెచ్చింది. మరి మొదట ఇది ఇంద్రజాలం లాగా అనిపించింది, అద్భుతం లాగా అనిపించింది. తర్వాత నా బాధలకి, నా నొప్పికి నేను రాసుకుంటున్న ఒక మందులాగా, ఒక లేహ్యంలాగా పనిచేసింది. చివరికి అధ్వాన పరిస్థితికి నన్ను తెచ్చింది. నేను ఈ పయనంలో ఎన్నో పోగొట్టుకున్నాను. ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకున్నాను. నేను డ్రైవ్ చేస్తున్న వాహనాలు యాక్సిడెంట్లు చేశాను. సంబంధ బాంధవ్యాలు తగ్గొట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇంకా అబద్ధాలు చెప్పడం అనండి, మోసాలు చేయడం అనండి, పైసలు మిగతావి దొంగిలించడం అనండి, ఇవన్నీ చేశాను. చివరికి మా అమ్మ నాన్న ఇంట్లో కూడా నాకు ప్రవేశం లేని పరిస్థితి వచ్చింది. నాకు 4 పిల్లలు, భార్య ఉండేవాళ్ళు ఆ టైంకి. వాళ్ళకి నన్ను చూస్తే చచ్చే భయం నా ప్రవర్తన చూసి. మరి అలాగని నేను చదువు సంఖ్య లేని వాడినా అంటే కాదు. నేను బాగా చదువుకున్నాను, కాలేజీకి వెళ్ళాను, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్లో డిగ్రీ చేశాను. నేను చాలా తెలివైన వాడిని నాకు నమ్మకం. ఎందుకంటే కాలేజీకి వెళ్ళాను, మంచి మార్కులు వచ్చాయి, బాగా చదువుకున్నాను. మరి ఫిజిక్స్ పాఠం, భౌతిక శాస్త్రం పాఠం ఎంత బాగుతోంది అంటే నాలో తెలివితేటలు ఉన్నాయని నాకు తెలుసు. మరి ఎన్ని తెలివితేటలు ఉన్న మనిషి, మిగతా అన్నిటినీ కనిపెట్టగల వ్యక్తి, మిగతా అన్నిటినీ సాధించగల వ్యక్తిని నేను. ఈ ఆల్కహాల్ కూడా ఒక సమస్య, దీన్ని కూడా సాధించగలను నా అంతటి నేను, నా తెలివితేటలని, నా యుక్తిని ఉపయోగించి అనుకున్నా. కాకపోతే నా వల్ల కాల, అది వాస్తవం. సో మొట్టమొదటిసారిగా 87లో నేను రీహాబ్లో మీటింగ్లో వెళ్ళాను. రీహాబ్లో పరిచయం అయింది. అక్కడ చుట్టుపక్కల మనుషులు చూస్తే వీళ్ళందరూ ఏదో వేరేగా ఉన్నారు. వీళ్ళు ఎవరికి అసలు నేను తెలియదు. వీళ్ళు ఎవరు నన్ను ఇంత మునుపు చూడలేదు. వీళ్ళు నాకేం చెప్పగలరు నా జీవితాన్ని మార్చుకోవడం గురించి అన్న పెద్ద అనుమానం కలిగింది. ఎస్ వాల్టర్, ప్లీజ్ గో అహెడ్.
Okay, all righty. I'm not. I wasn't aware that you would be doing it aloud where I could hear it too. I wasn't aware of that, so I apologize. I mean, I did go for a minute there without stopping. That's Okay. perfectly fine. I'm Well, writing it down. I'm writing it down, not to worry. okay. Well, I got sober, and like I said, I got sober, and I was in rehab in '87, and didn't follow along very well the first couple of weeks. And then something happened, and I decided that I really needed to get this. So I read all of the books, and I did all of the exercises. And I remember graduating from that rehab as the most likely kid to succeed. And inside of about 3 months, I was drinking again and using drugs again. And I knew I didn't want to live like that, but I didn't know how to stop. And long story short, I ended up back in that same rehab in February of 1988, some 10 months later. And this time I was willing to surrender. I knew that I couldn't figure this out. I knew that I could not fix me. You know, I knew that I needed help. And the surrender didn't come easy for me. It was difficult, very difficult, because you see, I had come to a point where I had accepted that I was hopeless, that I was going to die somewhere out in a ditch with a bottle in one hand and a crack pipe in the other. I'd come to accept that as my destiny, and I didn't know how to change that. I was hurting so bad that I wanted to stop hurting the people that I knew loved me and cared about me. And I didn't know how to do that. You know, and I had gone to some meetings during that 3 months or so that I was out of rehab, you know, so I'd heard some messages and experienced AA to some degree through the knowledge of reading the books. But I didn't understand at the time that the knowledge would not keep me sober. Do you want to pause for translation now, sir? Yeah, that would be nice. Thank you. Okay. సో నేను 87లో రీహాబ్కి వెళ్ళానని చెప్పాను కదా, అక్కడ ఒక 2 వారాలు పట్టింది నాకు ఇదంతా అలవాటు అవడానికి. సరే, వీళ్ళ దగ్గర ఏదో పద్ధతి ఉంది అన్న ఒక అవగాహన కలిగింది కొంచెం. పుస్తకాలు కూడా ఇచ్చారు, ముఖ్యంగా ఏ సాహిత్యం ఇచ్చారు, చదువుకున్నాను. చదువుకుని ఆ రీహాబ్ నుంచి బయటపడే వాళ్ళకి అందరూ అన్నారు, వీడు డెఫినెట్ గా సోబర్ గా ఉండగలుగుతాడు, ఉండే అవకాశం ఎక్కువ ఉంది అని అందరూ అన్నారు. అమ్మ అన్నారు, నేను కూడా రెడీగా ఉన్నాను అని చెప్పి బయటకు అడుగు పెట్టాను. 3 నెలలు తిరిగాయో లేదో మళ్ళీ తాగుతున్నాను, మళ్ళీ మత్తు పదార్థాలు వాడకం మొదలైంది. నాకు ఇలా బతకాలని లేదు, కానీ ఇలాంటి బ్రతుకు కాకుండా మామూలు బ్రతుకులోకి ఎలా రావాలనేది నాకు ఇంకా అర్థం అవ్వాలి. సో మళ్ళీ అదే రీహాబ్కి వచ్చా 10 నెలల లోపు. ఈసారి వచ్చినప్పుడు నాలో ఒక లొంగుబాటు వచ్చింది. నేను ఓటమిని ఒప్పుకున్నాను. ఇంతకుముందు చేయింది ఈసారి చేసింది అది. ఓటమిని పూర్తిగా ఒప్పుకొని పూర్తిగా లొంగిపోయాను ప్రోగ్రామ్. ఎందుకంటే ఈసారి వెనక్కి వచ్చేవాడికి నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, నా సమస్యను నేను నయం చేసుకోలేను, నాకు పరిష్కారం నా లోపల లేదు, నేను ప్రయత్నం చేయడం వల్ల జరగట్లేదు, నాకు సహాయం కావాలి. ఈ లొంగుబాటు నాకు సులభంగా రాలేదండి, చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. ఎందుకంటే అప్పటికి నేను పూర్తిగా ఒప్పుదల ఏ విషయంలో ఉందంటే, నాకు నేను ఇంతే ఇలా రాసి పెట్టింది, నేను ఇలా సీసా ఒక చేతిలో ఇంకో చేతితో మత్తు పదార్థం పెట్టుకుని చావుకి దగ్గరైపోతాను, ఆ తర్వాత ఏదో ఒక రోజు అంతమైపోతాను అన్న విషయం పూర్తిగా ఒప్పేసుకున్నాను. ఇంకైపోయింది, ఇదే నాకు దేవుడు రాసి పెట్టింది ఇంతే అని చెప్పి. నేను ఎంత బాధలో ఉన్నానంటే, నా హృదయంలో ఎంత నొప్పిగా ఉందంటే, నా చుట్టుపక్కల వాళ్ళు నన్ను బాగా ప్రేమించే వాళ్ళు వగేరా వాళ్ళని నేను బాధించడం, నేను నొప్పించడం మొదలు పెట్టాను. అది నా పరిస్థితి. సో ఈ రీహాబ్ లో మొదటిసారి వెళ్ళి బయటకు వచ్చాక ఏదో ఏ మీటింగ్కి వెళ్ళానండి. వెళ్ళి మీలాంటి వాళ్ళు చెప్పిన సందేశం విన్నాను అక్కడ. అలాగే పుస్తకాలు గట్టిగా చదివాను. పుస్తకాలు చదవడం వల్ల నాకు ఏ గురించి, స్వస్థత గురించి జ్ఞానం ఉంది అనే నమ్మకం కలిగింది.
జ్ఞానం ద్వారా నేను స్వస్థతకి రాగలను అనుకున్నాను. కానీ ఆ తర్వాత తెలిసింది ఏంటంటే అనుభవం ద్వారా కేవలం జ్ఞానం వల్ల మనం సోబర్ అవ్వలేము అన్న విషయం తెలిసింది నాకు. ఎస్ వాల్టర్, ప్లీజ్ గో అహెడ్. Okay. And by that time, when I got out of that last rehab in February of 88, I was literally terrified. I knew without a doubt that I did not know how to stay sober. And I started going to meetings, and the suggestion was that I get a sponsor. Well, actually, they told me 4 things. If I go to meetings and get a sponsor and work the 12 steps of Alcoholics Anonymous and find a higher power, my own understanding, my life could be different. And my willingness to do that out of fear, because I knew I didn't know how to stay sober, is what drove me to go to meetings and get that sponsor and go through the book, the first 164 pages and the 12 steps with that sponsor that was staying sober, and he knew how to stay sober. He had experienced the steps. And more than that, the people in the rooms of Alcoholics Anonymous had felt the things that I had felt. Many had been to places that I had been and experienced the things that I had experienced. And I saw a peace in them. I saw a happiness there that was missing in my life. And I wanted really bad, but didn't know how to get. So I started going to meetings and working with the sponsor. And I remember one of the old guys at the meeting, he told me one day, he said, "You see those steps on the wall?" He said, "None of those steps say that we figured this out. It said we did this. We made a decision." Where we admitted first that we had a problem, that our lives were unmanageable. And we came to believe that something greater than ourselves could relieve us of the obsession to drink alcohol and do drugs. And then we made a decision to put our will and our life in the care of that power. And I understand my will and my life to be my thoughts and my actions. What I think and I do, and I put that in the care of a higher power. Now, you hear me refer to a higher power as God, but my higher power started off as just a big guy in the sky who knew where the wind started and the wind stopped, who made the 4 seasons follow one another. That was my higher power, that spirit of the universe. And that is today. You'll hear me refer to it as God because more people here in the area that I'm in relate to the God factor. But personally, you can call it whatever name you want. It's a power of the universe. It's a universal intelligence that I believe that governs my life. The universe is my creator, and I believe that today. And one day at a time, as I went through those steps, as I started to peel away the layers of who I had become with alcohol and drugs, trying to fix it, I realized that I started to get better. And that's what the guy told me. He says, "Man," he says, "you take the action and examine the results and see what you think. You get to decide, but you have to first take the action." He says, "If you just set aside all that stuff you think you know and try this way of life for us, this way of life that we're doing today, then, and you examine the action, the results." And that's what I did, and I was pleased with the results that spurred me to more action in those steps. So is this a good place to pause? Yeah. Hello? Okay. Yeah. సో చివరి రీహాబ్, రెండోసారి రీహాబ్ నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పటికి February 88 నాకు చెడ్డ భయంగా ఉంది. ఎందుకంటే రీహాబ్ లో ఉన్నాను, కొన్నాళ్ళు మందుకు దూరంగా ఉన్నాను, ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకున్నాను. అయినా కూడా నా మనసు నిండా భయం. ఏంటంటే
ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏం చేయాలో చెప్తోంది, కానీ ఎలా చేయాలో నా మటుకు నేను చేయడానికి నాకు చేత కాదు అన్న విషయం నన్ను చాలా భయపెట్టింది. అప్పుడు మీలాంటి వాళ్ళు కనబడి ఏం చెప్పారంటే, 4 విషయాలు గుర్తుపెట్టుకో అయ్యా. 1 మీటింగ్‌లకి పో, 2 స్పాన్సర్‌ని చేసుకో, 3 సోపానాల కార్యక్రమం చేయి, 4 ఒక ఉన్నత శక్తి మీద నమ్మకం పెంచుకో. ఈ 4 చేసుకుంటూ పోతే దానంతట అదే తెలుస్తున్నాయా అని చెప్పారు. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడానికి నాకు ఇష్టత ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందంటే దాన్ని నా అంతటి నేను సృష్టించలేదు. నా లోపలి ఆనాటి భయంలోంచి పుట్టుకొచ్చింది ఆ ఇష్టత. భయం ద్వారా ఇష్టత వచ్చింది. ఇష్టత వల్ల ప్రోగ్రామ్ చేశాను. ప్రోగ్రామ్ చేయడం అంటే ఏం చేశాను, పుస్తకం మొదటి 164 పేజీలు ఒక స్పాన్సర్ గారిని పట్టుకొని ఆయన చేయబట్టుకొని చదువుతూ పేజీ పేజీ సోపానం తర్వాత సోపానం కార్యాచరణ చేస్తూ పోయా. ఎందుకంటే ఒక నమ్మకం ఉంది, నాకు తెలియకపోతే పోయింది, స్పాన్సర్ గారికి తెలుసు సోదరుగా ఉండటం అంటే ఎలా ఉంటుందో. సోపానాల్లో నాకు అనుభవం లేదు, కాకపోతే స్పాన్సర్కి అనుభవం ఉంది. పైగా మీటింగ్లకు వస్తూ పోతే తెలిసిన విషయం ఏంటంటే, మీ అందరికీ నా అనుభవాలు బాగా తెలుసు. నేను అనుభవించిన బాధ, నాకు జరిగిన అవమానాలు అన్నీ కూడా మీకు జరిగాయి. నేను వెళ్ళిన ప్రతి ప్రదేశానికి, ప్రతి చీకటి కోణానికి మీరు కూడా వెళ్ళొచ్చారు. అయితే నా జీవితంలో లేనిది మీ జీవితంలో, మీ కళల్లో ఇవాళ కనబడుతుంది ఏంటంటే ఆనందం, ఒక సంతృప్తి కనబడుతున్నాయి. సరే మీ దగ్గర ఉన్నది కూడా నాకు కావాలి అని పూనుకున్నాను. పూనుకొని చేస్తూ ఉన్నాను. అప్పట్లో నాకు బాగా గుర్తు, పెద్ద ఆయన చాలా కాలం సోబర్ ఉన్న వ్యక్తి ఒక ఆయన చెప్పాడు, గోడ మీద సోపానాలు రాసున్నాయ్యా, అందులో ఎక్కడైనా ఈ సోపానాలు మేము అర్థం చేసుకున్నాము అని ఎక్కడైనా ఉందా అన్నాడు. లేదండి. ఏముంది అంటే, ఈ సోపానాలను కార్యాచరణ చేయాలి అని ఉంది. కార్యాచరణ చెయ్యి, పనిలో పడితే అన్ని కోలుకుంటావు, బాగుంటాయి అని చెప్పారు. సో మొట్టమొదటి సోపానంలో ఒప్పుకున్నాను, అంటే నేను చేశాను ఒప్పుకోవడం. రెండో సోపానంలో నమ్మకానికి వచ్చాను, నేను చేశాను, నమ్మకానికి వచ్చాను. మూడో సోపానంలో నేను ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాను, అది కూడా నేనే తీసుకోవాల్సి వచ్చింది, ఇది కార్యాచరణే. సో అందులో మూడో సోపానంలో నా ఇచ్ఛను, నా జీవితాన్ని అన్న చోట, ఇచ్ఛ అంటే నా ఆలోచన, జీవితం అంటే నేను చేసే చర్యలు రోజువారీగా. సో నేను ఆలోచించే ఆలోచన కానీ, నేను చేసే పనులు కానీ ఆయన చేతిలో వదిలిపెట్టే నిర్ణయం తీసుకున్నా. సరే, ఉన్నత శక్తి ఎవరండి, దేవుడు ఎవరండి అన్న ప్రశ్న చాలా మందికి వస్తుంది. కొంతమంది దేవుడు అని పిలుస్తుంటారు ఆ ఉన్నత శక్తిని ఈ రూముల్లో. మీరు ఏమైనా అనుకోండి, నేను మొదలైనప్పుడు నేను ఎలా అనుకున్నానంటే, ఎవడో పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఆ పైన ఆకాశం అవతల, భూమి గుండ్రంగా తిరుగుతోంది, ఎందుకు తిరుగుతోంది, ఎవరి వల్ల తిరుగుతోంది, ఆయనే ఆ పెద్ద ఆయన, ఆ ఉన్నత శక్తి. వేసవి తర్వాత వర్షాకాలం తర్వాత చలికాలం, ఇవన్నీ ఎవరి శక్తి ద్వారా అవుతున్నాయి? ఆ చేయించేవాడే, ఆ నడిపించేవాడే ప్రపంచాన్ని, అదే పెద్ద ఒక ఉన్నత శక్తి అనుకున్నాను అంతే. పెద్ద నిర్దిష్టంగా ఈ మనిషి, ఈ దేవుడు, ఆ దేవుడు, మీ ఇష్టం ఏదైనా పిలుచుకోండి, ఇది కేవలం ఈ బ్రహ్మాండం మొత్తాన్ని నడిపిస్తున్న ఒక శక్తి, దీని వెనకాల ఉన్నదే ఉన్నత శక్తి అని నేను నమ్మి అదే పట్టుకుపోయాను. ఏ రోజుకో రోజు ఈ సోపానాల కార్యక్రమం చేసుకుంటూ సోపానాల కార్యక్రమం చేయడం వల్ల నేను ముఖ్యంగా చేసింది ఏంటంటే అండి, నా అంతరాత్మ మీద కమ్ముకుని ఈ పొరలన్నీ కూడా ఒకటి ఒలుచుకుంటూ తీసుకుంటూ మొదలుపెట్టాను. ఎందుకంటే నేను ఇలా ఉన్నానంటే ఎన్నో రకరకాల నా అసలైన ప్రవృత్తి మీద నేను కప్పుకున్న ఈ పొరలన్నీ కూడా ఒకటి ఉల్లిపాయ పొరలలాగా తొలగించడం మొదలుపెట్టి, అది తొలగిస్తూ పోతే నా అసలు రూపం నాకు అర్థం అవడం మొదలుపెట్టి, నేను నన్ను ఎంత బాగా అర్థం చేసుకోవడం మొదలు పెడితే నేను అంత స్వస్థత పొందడం జరిగింది. అప్పుడు ఎవరో చెప్పారు, చూడు బాబు, చెప్పింది చెప్పినట్టు చెయ్యి, తర్వాత ఫలితాలు చూడు, నీకు నువ్వే చూసుకో, నచ్చిందా కొనసాగడానికి నిర్ణయం తీసుకో, నచ్చకపోతే మానే అని చెప్పారు.
సో నాకు తెలిసింది, నా తెలివితేటలు వగైరా వగైరాలన్నీ ఒక క్షణం పక్కన పెట్టి చెప్పింది చేయడం మొదలుపెట్టాను. చెప్పింది చేయడం మొదలు పెడితే ఫలితాలు నాకు నచ్చాయి కాబట్టి మరింత స్ఫూర్తితో, మరింత శక్తితో చేయడం మొదలుపెట్టాను. ఇంకొంచెం స్వస్థత చేకూరింది. ఇలా నడుస్తూ పోయింది నా జీవితం. ఎస్ వాల్టర్, ప్లీజ్. Okay, yeah, and getting sober was a change for me, and again under the guidance of a sponsor who shared with me and going through the steps. You know, I saw my life little by little start to change, and you know, when I sorted out and start to build a relationship one day at a time with the power greater than myself, things started to turn around for me. And I saw where this program was starting to really, really work in my life. And it made me want to do more. So if you're new, you know, I can tell you what worked for me was going to meetings and hearing other people share their experience, strength, and hope, you know, working with the sponsor and doing the 12 steps of Alcoholics Anonymous, which led me to find a higher power of my own understanding. You know, because like a lot of people, I was exposed to my parents' religion when I was young, you know, and had a lot of questions and disbeliefs and had walked away from that entirely. And I didn't quite understand at the time the difference between religion and spirituality. And what I've learned this for is that spirituality is my relationship with my creator. It's about me being present and trying to be the best man that my creator made me to be. So it's between me and my creator, and religion is a study of tradition or following. And I'm not a part of any organized religion, and I don't want to be misleading with that. That's why I share that point, you know, and this program doesn't tell me that it's necessary that I do, but it does tell me that it's necessary that I believe that a higher power of my own understanding, and it's a higher power of my own understanding, not one of my invention, you know, but what do I understand this power to be? That's what works in my life today. You know, and I can tell you my life is so different today, you know, because of this program and that higher power that I've developed this relationship with one day at a time. And I've set a timer for 2 minutes. So that's 2 minutes if you want to go ahead and translate now, my friend. థ్యాంక్ యూ, దట్స్ లవ్లీ. సో సోబర్ అవడం నాకు చాలా పెద్ద మార్పు అండి నా జీవితంలో. ఎందుకంటే నాకు ఇంతకు ముందు ఇలాంటి జీవితం తెలియదు కాబట్టి. సో కొద్దిగా చాలా మెల్లగా నేను ఉన్నత శక్తి మీద నమ్మకం పెంచుకుంటూ పోయాను. ప్రోగ్రామ్ మెల్లమెల్లగా చేస్తూ పోతే సోబరేట్ కూడా మెల్లమెల్లగానే వచ్చింది. నాలో మార్పు కలగడం మొదలుపెట్టింది. ఈ ప్రోగ్రామ్ నా జీవితంలో ఏ కోణాల్లో ఫలితాలు చూపిస్తోంది అనేది నా కళ్ళకే కనబడటం మొదలుపెట్టింది. సో ఇందులో ఈ మీటింగ్ లో కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే నేను చెప్పదలుచుకుంది ఒకటేనండి, మీటింగ్లకు వెళ్ళండి, పక్కాళ్ళు చేసిన షేరింగ్ మనసు పెట్టి వినండి. 2, ఎంత త్వరగా వీలైతే అంత తొందరగా స్పాన్సర్ని తీసుకొని సోపానాల కార్యక్రమం చేయడం ఉపక్రమించండి, మొదలు పెట్టండి. 3, ఇలా చేస్తూ పోతే నా అనుభవం చెప్తా, మెల్లమెల్లగా నేను అర్థం చేసుకున్న దేవుని మీద నాకు నమ్మకం కలగడం మొదలుపెట్టి, చాలా మందిలాగే నేను కూడా చిన్నతనంలో మా తల్లిదండ్రి వాళ్ళ మతం గురించి చెప్పిన మాటలన్నీ విన్నాను. వాళ్ళతో పాటు వాళ్ళ మతం సాధిస్తూ ఉన్నాను వాళ్ళతో పాటు. కాకపోతే ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉండిపోయాయి. ఈ మతంలో ఇది ఉందా అది ఉందా అని, దేవుడు ఎవరు వగేరా అని ప్రశ్నలు ఉన్నాయి నాకు. చివరికి నేను ఏగొచ్చే వేళకి నేను ఏ మతంతో అయితే పెరిగానో ఆ మతం నుంచి చాలా దూరం అయిపోయాను. ఇవన్నింటికి కారణం ఏంటో ఏలోకి వచ్చాక అర్థమైందండి. మొట్టమొదట నాకు మతానికి ఆధ్యాత్మికతకు తేడా అన్నది
అప్పట్లో తెలియదు. ఈ ప్రోగ్రాంలోకి వచ్చాక మీరు చెప్తే తెలిసింది. ఇవాళ నేను అర్థం చేసుకున్నంత వరకు చెప్పాలంటే ఆధ్యాత్మికత అనేది నాకు, నేను నమ్మిన దేవుడికి మధ్యన ఉన్న సంబంధం ఎలా మెరుగుపరుచుకోవాలి అన్నదే ఆధ్యాత్మికత నాకు. నేను ఎంత మంచి మనిషిగా వ్యవహరించగలను అని నన్ను నడిపించేదే ఆధ్యాత్మికత. మతం వేరు, మతానికి సంప్రదాయాలు, కొన్ని నియమాలు, కొన్ని కట్టుబాట్లు అన్నీ ఉండేది మతం. నేను ఇవాళ మీకు చెప్పేది ఏంటంటే నేను ఏ మతానికి చెందిన మనిషిని కాదు, అయితే నాలో ఆధ్యాత్మికత ఉంది. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాం నాకు ఒక స్వేచ్ఛనిచ్చింది. నేను అర్థం చేసుకున్న దేవునితో నేను సంబంధం ఏర్పరచుకొని మెరుగుపరుచుకోవాలి అని చెబుతోంది ప్రోగ్రాం. నేను కనిపెట్టిన దేవుడితో కాదు, నేను అర్థం చేసుకున్న దేవుడితో. ఇది చెప్దాం అనుకున్నా. ఈ సంబంధం ఆ ఉన్నత శక్తితో ఎంత మెరుగుపరుచుకుంటూ పోయానో నా జీవితం అసలు అప్పటికి ఇప్పటికీ అసలు పగలు రాత్రి చాలా పెద్ద తేడా వచ్చిందని మాత్రం చెప్పగలను. ఎస్ వాల్టర్. Okay. Well, I'm going to talk a little bit now about some of the miracles that have happened in my life as a result of this program and the 12 steps. You know, today my kids sit next to me on the couch to watch TV. And that may not mean nothing to anybody else, but it means a great deal to me because that was a time that they didn't do that. They were terrified of me. You know, they trust me with my grandkids today. I just had a couple of them here this week. Had a wonderful time, you know, and I get to be present today. I get to be okay in my own skin today, you know, and over the last 34 years, I've gone through a lot sober. You know, I buried my father with 18 years sobriety with my 18-year chip in his pocket. He knew that something had changed in my life. He was proud of the son that I had become. I buried my mother with my 32-year chip in her coin purse. She knew that something had changed in my life, that I had become the son that she could be proud of. You know, and those things may not make a difference to a lot of people, you know, but I can tell you, man, had I written the script, had I made a list of the things that I wanted from recovery when I first got sober, I would have grossly shortchanged myself. I did not have the capacity to make a list of the things that recovery has given me today, that God has allowed, that my higher power has allowed to transpire in my life over this journey. And I'm so grateful for rooms like this and people like you who are trying to carry this message and keep it going, because that's what it takes for all of us, man. You know, I need the program of Alcoholics Anonymous today as much as I needed it when I first got here, you know, and I understand that today because although I'm away from my drinking and drugging, I'm still left with my thinking, the ism of alcoholism. And I'll talk more about that after you translate this part, my friend, because it's been my 2 minutes. Okay. Perfect. We're both getting better at this, Walter. Thank you. All right. సో నేను ఇప్పుడు నా జీవితంలో సోబ్రైటీలో ప్రోగ్రాంలో ఉండటం వల్ల నా జీవితంలో జరిగిన అద్భుతాల గురించి కొంచెం మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నానండి. మొట్టమొదటిగా చెప్పాలంటే నా పిల్లలకి నాకు మధ్యన సంబంధం గురించి చెప్తే, ఇవాళ నేను టీవీ చూస్తుంటే సోఫాలో కూర్చున్న పక్కన నా పిల్లలు కూర్చుంటారండి. అది బయట వాళ్ళకి ఎవరికైనా చెప్తే ఆ మామూలు విషయంలాగా అనిపించవచ్చు, కానీ నాకు అది చాలా గొప్ప విషయం. ఎందుకంటే ఇదే పిల్లలు ఆనాడు నన్ను చూసి భయపడి దాక్కునేవాళ్ళు చిన్నప్పుడు. ఇవాళ నా మనవాళ్ళని మనవరాళ్ళని నా చేతుల్లో పెట్టడానికి నా మీద నమ్మకం ఉంచుతారు, వాళ్ళ పిల్లల్ని నా చేతిలో పెట్టడానికి. మొన్నే ఈ వారమే 2 మనవలు వచ్చి పోయారు, వాళ్ళతో చాలా ఆనందంగా గడిపాను తాతగా. ముఖ్యంగా ఏంటంటేనండి, నేనుగా బ్రతకడం నేర్చుకున్నాను. నేను ఎలా ఉన్నానో అలాగే, నేనే ముసుగులు కప్పుకోక్కర్లేదు,
ఏ నటన చేయక్కర్లేకుండా నేనుగా ధైర్యంగా బ్రతకడం నేర్చుకున్నాను. ఇంకా చెప్పాలంటే మా నాన్నగారు పోయినప్పుడు ఆయన నేలలో పాతి పెట్టిన రోజు నేను 18 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నాను. ఆయన ఆఖరి ప్రయాణాన్ని పంపించేస్తుంటే ఆయన జేబులో నా 18 ఏళ్ళ టోకెన్ పెట్టి పంపించానండి. అలాగే మా అమ్మ నేను 32 ఏళ్ళు సోబర్ అప్పుడు చనిపోయింది. ఆవిడ వెళ్ళిపోతుంటే కూడా ఆవిడ పర్సులో నా 32 ఏళ్ళు నా టోకెన్ పెట్టి పంపించాను. నా తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని సోబర్గా మర్యాద పూర్వకంగా పంపించినప్పుడు నాకు తెలుసండి వాళ్ళు నాలో మార్పు చూశారు, వాళ్ళు నాలో మార్పు చూసేలా దేవుడు చేశాడు. వాళ్ళు పోయే నాటికి వాళ్ళ కొడుకు మీద వాళ్ళకి ఎంతో గర్వం, ప్రేమ, వీడు బాగుపడ్డాడు, వీడు ఒక మనిషి అయ్యాడు అన్న భావం వాళ్ళ కళ్ళల్లో చూడగలిగాను. ఇది చాలా పెద్ద వరంగా భావిస్తున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఏకొచ్చిన రోజు నన్ను మీరు ఒక లిస్ట్ రాయమన్నారు అనుకోండి, మరి సోబరేటివ్ వాళ్ళు నువ్వు ఏం సాధిస్తావురా అని మీరంతా ఏమైనా లిస్ట్ రాయమంటే అసలు ఇవన్నీ జరుగుతాయని ఆలోచించి లిస్టులో రాసే అంత ఆలోచన శక్తి కూడా లేదు నాకు. అసలు రాయటానికి కూడా నాకు నా బుర్ర సరిపోదు. అలాంటి అద్భుతాలన్నీ నా జీవితంలో జరగటానికి నా ఉన్నత శక్తి జరిపించాడు అంతే. అందుకేనేనండి నాకు చాలా కృతజ్ఞత. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీలాంటి క్లాస్ రూమ్లు నడుపుతున్నారు, మీరు కూడా ఏ సందేశాన్ని 10 మందికి మనం పాస్ ఆన్ చేసేలాగా చేస్తున్నారు. ఏ స్రవంతి అలాగా పారుతూ ఉండాలని మీ ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు. అందుకే నాకు చాలా కృతజ్ఞత. నాకు ఒకటి మాత్రం తెలుసండి, ఆనాడు నాకు సోబరైటీ కోసం ఎంత అవసరం 1988లో, ఇవాళ కూడా అంతే అవసరం అండి. ఎందుకంటే నిజమే, మందుకి మత్తు పదార్థాలకి చాలా దూరంగా ఉన్నాను చాలా ఏళ్ల పాటు. ఎటు వచ్చి నా ఆలోచన నుంచి దూరంగా నేను లేను. నా ఆలోచన ఇంకా నాతోనే ఉంది, నా బుర్ర నాతోనే ఉంది. దాన్ని రోజువారీగా నేను పొదును చేసుకోవడానికి నాకు కావాల్సింది ఇవాళ కూడా ప్రోగ్రామ్ అండి. ఆ అవసరం ఎప్పటికీ ఉంది. ఎస్ వాల్టర్. Thank you, man. And today, like I said, my life is good. It's a direct result of this program and my willingness to show up and be present and be available to others. Today, I have a sponsor who has a sponsor. Today, I have sponsees that I work with and I read the book with, the first 164 pages. And if you've not done that, I could tell you my experience with reading the book with another alcoholic, and reading a page or two and then talking about what you understand it to mean and what they understand it to mean has really been helpful to me. And we read other books as well, like Drop the Rock is one, and and Power of Now, and really that the spirituality of imperfection is one that I'm reading right now. That really helps us to get to a deeper level, because I'm about trying to practice these principles behind those 12 steps, in my daily living. I'm at a point where I surrender each morning. I read some daily affirmations. I do a prayer and meditation and reflection, and it's a wonderful thing. It puts me, it helps ground me each day when I can do that, and I don't know, how you do it. I'm always a little leery, because I don't know, there may be something lost in the translation of my passion for this program and for this design for living. But if you can't tell by now, I love this way of life. I love this. This has worked for me in ways that I could not imagine, and that's my 2 minutes, man. Come on. Thank you. Yeah, I can only assure you that I'm trying to convey your passion. Let us see if it comes through. That's okay. That's okay. Yeah. సో జీవితం చాలా బాగుందండి అని చెప్తున్నా కదా. ఇవాళ నా జీవితంలో ఉన్న ముఖ్యంగా ఏంటంటే, నేను ఇవాళ కోసం, ఈ క్షణం కోసం జీవిస్తానండి. నా సాయం కోరిన వారు ఎవరైనా ఎక్కడైనా
వాళ్ళ కోసం నేను ఉన్నాను అని తెలియజేస్తూ బ్రతుకుతున్నాను. అందులో చాలా ఆనందం ఉంది. నాకు ఇవాళకి ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు. మా స్పాన్సర్ గారికి కూడా ఒక స్పాన్సర్ ఉన్నారు. నాకు స్పాన్సీలు ఉన్నారు. నా స్పాన్సీలు ప్రతి ఒక్కరితో కూర్చొని నేను బిగ్ బుక్ చదువుతానండి. ఇంతకుముందు మీరు మీలో ఎవరైనా ఇది చేయకపోయి ఉంటే నేను ఇది నాకు బాగా పనిచేసింది అని మాత్రం చెప్తున్నానండి. ఎందుకంటే ఇంకొక ఆల్కహాలిక్‌తో, ఇంకొక తాగుబోతుతో కూర్చొని బిగ్ బుక్‌లో 1, 2, 10, 15 మొత్తానికి పేజీలు చదివి, అందులో నేనేం అర్థం చేసుకున్నాను, నువ్వేం అర్థం చేసుకున్నావు అని ఇద్దరు సంభాషించుకుంటే, ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటే, అందులో ఇద్దరికీ జరిగే లాభం, ఇద్దరికీ కలిగే ఫలితం చాలా గొప్పదని నేను నమ్ముతున్నాను. ఈ విషయం మీకు చెప్దాం అనుకున్నాను. అలాగే ప్రార్థనా ధ్యానానికి నేను రోజువారీగా ప్రత్యేకంగా సమయం కేటాయిస్తానండి. ఎందుకంటే ప్రార్థనా ధ్యానం చేసుకుంటేనే నేను నా పాదాలు భూమి మీద ఉంటాయి. ఎగిరిపోకుండా ఆకాశంలో తేలకుండా ఉంటా. నిజంగా చెప్పాలంటే ఈ అనువాదం తెలుగులో మీరు చేయటం వల్ల నాకు కలిగిన చిరు అనుమానం ఏంటంటే, ఈ ప్రోగ్రాం పట్ల నాకు అపారమైన భక్తి, నాకు నిజంగా మన భాషలో చెప్పాలంటే కసి నాకు ఎంత ఉంది అన్నది అసలు మీ అనువాదంలో వస్తుందా లేదో నాకు తెలియదు. కానీ దయచేసి మరొకసారి నొక్కి చెప్తున్నానండి. నాకు ఈ సోబర్ జీవితం అంటే అత్యంతమైన ప్రేమ అండి. ఇది వదిలి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళదలుచుకోలేదు. నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ అంటే ప్రాణం అని చెప్తున్నాను అన్నారు వాల్టర్. Yes, Walter. Thank you, man. And also, I wanted to share that, I really admire the endeavor of this group to have speakers come in from around the world and do the translation. As laborious as it may seem, you guys are obviously hungry for the message as well, and love this fellowship and this design for living as much as I do, and I'm grateful, to be a part of that. It's wonderful. It just warms my heart, man, and if you're new here to Alcoholics Anonymous, I hope you find the freedom, that I found in Alcoholics Anonymous, because the 12 steps has allowed me to get to know myself in ways that I never thought I would. It has allowed me the freedom to be the man that God created me to be, but again, I have to surrender each day. It's not a one and done. It's a one day at a time process, and each day that I'm willing to surrender, I live a better life, man, and I understand today that my happiness is not determined by the circumstances in my life. My happiness is determined by my attitude toward those circumstances. And when I think of the serenity prayer, that's the one thing that I can't change is my attitude, my perspective, how I see things. And through this 12-step process, I can tell you a lot of my perspective have been changed over the years. My willingness to remain teachable, my willingness, to stay present, one day at a time, has been just an awesome experience, and none of us do this perfect, man. We're basic human beings suffering from the disease of alcoholism. And I have a chance today, if I'm willing, to do this deal. Okay, that's the 2 minutes, my friend. All right. నేను ఈ విషయం చెప్దాం అనుకున్నానండి. మీరు చేస్తున్న ఈ మీటింగ్ నాకు చాలా నచ్చింది. ఎందుకంటే ఇది చూసే వాళ్ళకి, వినేవాళ్ళకి కొంత ఇబ్బందికరంగా ఉండొచ్చు. నేనేదో ఇంగ్లీష్‌లో చెప్తున్నాను, మీరు కష్టపడి తెలుగులో చెప్తున్నారు. కాకపోతే దీనివల్ల నాకు తెలుస్తుంది ఏంటంటేనండి, మీరు ఒక గొప్ప పని చేస్తున్నారు. ఈ మీటింగులు బయట వాళ్ళని పిలిచి, మేము ఏ భాషలో చెప్పినా ఈ భాషలో నుంచి ఇంకో భాషలోకి అందించి, మీరు నాకు నేర్పిస్తున్న విషయం ఏంటంటే, ప్రోగ్రామ్ తెలుసుకోవాలి అన్న కుతూహలం, ఆసక్తి మీలో ఎంత ఉన్నాయో నాకు కనబడుతుంది. అది చూస్తే నా గుండె నిండా ఆనందంగా ఉంది. ఎందుకంటే నేను ఈ ప్రోగ్రామ్‌ని ఎంత ప్రేమిస్తున్నానో,
ఈ కొత్త జీవితం నిర్మాణం ఎలాగని తెలుసుకోవడానికి నాకెంత అయితే కుతూహలం ఉందో మీకు అంతే ఉంది అన్న విషయం నాకు ఎదురుగుండా కనిపిస్తుంది. అది చాలా సంతోషం కలిగిస్తుంది. సో నేను ఇంకోటి చెప్పేది ఏంటంటే, కొత్త వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే, నాకు ఈ ప్రోగ్రామ్ ఇచ్చింది ముఖ్యంగా ఏంటంటే స్వేచ్ఛ అండి. మీకు కూడా అదే స్వేచ్ఛ కలగాలని కోరుకుంటున్నాను. ఏమిటి స్వేచ్ఛ అంటే, నన్ను నేను పూర్తిగా లోపల చూసుకొని, నా లోపల ఏముంది, నేను ఎలాంటి మనిషిని, నాలో మంచి ఏమిటి, చెడు ఏమిటి అని పూర్తిగా కూలంకుషంగా పరీక్ష చేసుకునే అవకాశం ఈ ప్రోగ్రాం కల్పించింది. ఈ ప్రోగ్రాం వల్లనే నేను దేవుడు నన్ను ఎలాగైతే నిర్ణయం చేయడో అలా బ్రతికే అవకాశం నాకు ఈ ప్రోగ్రాం ఇచ్చింది. లేకపోతే నేను ఏదో వేరే విధంగా బతుకుతూ ఉన్నా. ఇవాళకి కూడా నాకు రోజు వారీగా నన్ను నడిపించే సిద్ధాంతం ఏమిటి ఇక్కడ అంటే, ఏ రోజుకి ఆ రోజే నేను లొంగుబాటు ప్రదర్శించాలి నా ప్రోగ్రాం కానీ, నా ఉన్నత శక్తికి కానీ. 2, ఏ రోజుకి ఆ రోజు నా ప్రయత్నం ఏంటంటే ఇవాళ జీవితం మెరుగ్గా ఉండాలి, బాగుండాలి నిన్నటి కంటే అన్నది. నిజానికి చెప్పాలంటే ఈ ప్రోగ్రాం ఫలితంగానే ఇవాళ సంతోషం అన్నది బయట వస్తువుల్లో లేదండి. ఆ వస్తువు గ్రహిస్తే, ఆ వస్తువు వస్తే, ఇది వస్తే, అది వస్తే కాదు నాకు సంతోషం. నాకు ఇవాళ సంతోషం ఎలా వస్తుంది అంటే, నేను జీవిత పరిస్థితుల్ని ఎదుర్కొని నా పద్ధతి, నా వైఖరిని బట్టే నా సంతోషం ఉంటుంది అన్న సత్యం తెలుసుకున్నా. ఇంకా తెలుసుకోవాలి, ఇంకా నేర్చుకోవాలి ప్రోగ్రాంలో, ఇంకా మీ మధ్యన ఉండాలి, ఇవాళ ఇక్కడే ఉండాలి అన్న కోరిక నా ఇష్టతను నడిపిస్తూ పోతుంది. అయితే ఇక్కడ అందరికీ తెలిసిందే, మరొకసారి చెప్తున్నాను ఏంటంటే, మళ్ళీ ఎవరు పరిపూర్ణమైన వ్యక్తులం కాము, మళ్ళీ ఎవరు గొప్పవాళ్ళం పవిత్రులం కామని రాసింది. మనం అందరం కూడా సాధారణమైన సగటు మనుషులమే. అయితే ఈ మానవత్వంతో పాటు మనకు ఉన్నది ఏంటంటే ఆల్కహాలిజం అనే జబ్బు. కానీ దాన్ని రోజువారీగా దూరంగా పెట్టుకొని మనం ఈ సూత్రాల ప్రకారం, ప్రోగ్రామ్ సూత్రాల ప్రకారం నడుచుకోవడంలో నాకైతే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది అని మరీ చెప్తున్నాను. ఎస్ వాల్టర్. Thank you, man. And finally, I'm going to wrap up here, but I wanted to share with you guys that again, I started talking about how much I admire what you guys are doing to get the message. But I have several sponsees that are of Indian heritage and I believe speak the language. And I will be in touch with Karthik and offer them as speakers. One just celebrated a year last year. The other has 4 years and one has 8 years, in this program that I've had the privilege of working with over the years. So, and I'd love to recommend them to come and share it. I'm sure they would get a lot out of coming and share in their native language as well, to you guys who are willing to listen, willing to get this message. And I can't wait to hear, I think we have a question and answer period at the end of this. And I really can't wait to hear your questions, your comments, that will no doubt be translated in English for me. But again, it's always an honor for me to be invited to speak. And whenever A calls, if I can make it, I'll move things out of the way to be here, which I did in this instance. I had my grandkids here for this week, and I was supposed to bring them back to meet the mom today. And but I arranged to do that on yesterday to be available for this meeting today, because it was important to me to be able to carry this message. And I'm grateful always for the opportunity. This whole thing is about us fitting ourselves to be of maximum service to our Creator as we understand Him. And to the extent of my understanding of my Creator, that I'm willing to be of service. And that, I believe today that my life is my gift from my Creator. And what I do with my life is my gift to my Creator. And I sure hope He's happy with His as I am with mine, with His gift as I am with my gift, because I'm truly happy. And I'm happy to be here. And thank you guys again for inviting me. Thanks, I think it's Rama. Ramana, that's Ram. Thank you. Ramana. Come on, Rama. Yeah, that's perfect.
దట్స్ పర్ఫెక్ట్. థ్యాంక్ యూ. సో చివరి ముక్క చెప్పి ఆపుతానండి. ఈ మీటింగ్ లో మీతో మాట్లాడుతూ ఉండగా నాకు పెట్టింది ఏంటంటే, నాకు చాలా మంది స్పాన్సర్లు ఉన్నారండి. వాళ్ళు భారతదేశం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, భారతదేశపు భాషలు మాట్లాడే వాళ్ళు ఉన్నారండి. కనీసం 3 ఉన్నారు నా స్పాన్సర్లు. ఒక ఆయన ఏడాది, ఒక ఆయన 4 ఏళ్ళు, ఒక ఆయన 8 ఏళ్ళు సోబర్గా ఉన్నారు. నేను కార్తిక్ గారితో మాట్లాడిన వాళ్ళని కూడా పరిచయం చేస్తాను. ఎందుకంటే వాళ్ళు కూడా మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ భాషలో షేర్ చేయగలిగితే మరింత బాగుంటుందేమో. ఎందుకంటే మీరు ఎంతో ఇష్టంతో ఉన్నారు, ఎంతో ఇష్టంగా వింటున్నారు. అది చాలా సంతోషం. సో వాళ్ళని కూడా పంపిస్తాం మీ దగ్గరికి అని చెప్పారు. తర్వాత ఇదయ్యాక ఒక అరగంట మన ప్రశ్నోత్తరాలకు సమయం ఇచ్చారు మీరు. సో మీ ప్రశ్నలు ఎలా ఉంటాయి, మీరు ఏం అడుగుతారు అని నాకు చాలా ఉత్సుకతగా ఉంది. నిజంగా చెప్పాలంటే చివరి మాట ఏంటంటే, ఏలో ఎవరు ఎప్పుడు మాట్లాడమని కానీ, ఒక సహాయం కోరినా కానీ అక్కడ ఉండడం, సహాయం చేయడం, చేకూర్చడం నేను గర్వంగా భావిస్తానండి. పిలిస్తే నేను పలుకుతా. ఎందుకంటే అది నేను చేయాలి. ఎందుకంటే నాకు కూడా ఎవరో చేశారు. నిజంగా చెప్పాలంటే ఇవాళ నాకేదో పని ఉంది మా మనవలతో. ఆ పని నిన్నే చేసేసుకున్నా. ఎందుకంటే ఇవాళ మీరు ఈ మీటింగ్కి ఆహ్వానించారు, నేను రావాలి అని పెట్టుకున్నాను అంతే. ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ నాకు నేర్పిస్తుంది. ఇవాళ నా జీవితానికి పరమార్థం ఏంటంటే, నేను పక్కవాడికి సాయంగా ఉండాలి. నా దేవుడు ఇచ్చిన జీవితాన్ని నేను సార్థకం చేసుకోవాలి. ఆయనకి దేవుడి పని నేను చేసి పెడుతూ పోవాలి. నిజంగా చెప్పాలంటే నా జీవితం ఇవాళ నా దేవుడు నాకు ఇచ్చిన బహుమతి. నేను నా జీవితాన్ని జీవించే పద్ధతి ఆ దేవునికి నేను తిరిగి ఇచ్చే బహుమతి. ఆయన ఇచ్చిన బహుమతితో నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను, చాలా సంతృప్తిగా ఉంది. నేను ఆయనకి ఇచ్చిన బహుమతి ఆయనకి నచ్చుతుందని ఆశిస్తూ ఇక్కడతో ముగిస్తానండి. చాలా సంతోషం మీ దగ్గరికి వచ్చినందుకు, పిలిచినందుకు మరొకసారి ధన్యవాదాలు అని చెప్పి ముగించారు. ఇప్పుడు నేను రికార్డింగ్ ఆపుతానండి. ఆ తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ అడగచ్చు.